الله. يوان غادي يجي حدايا. نبخر ليه. نتوما هذا غير البخور العادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان خواتاتي حبوباتي الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير على خير. Salam alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien, que vous ayez la forme, donc surtout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et aussi à mettre un commentaire. كنقول الناس بلاتي نقص غير الموسيقى يوهان. Parle avec les gens, je m'invite. De quoi? Parle en attendant que je vais. Ah, bon, j'espère que vous allez tous très très bien. Encore merci beaucoup pour les personnes qui étaient au live hier soir. Hier soir, on a fait un live, donc 1 heure sur ma chaîne, 1 heure sur la chaîne Hajar. Franchement, je vous remercie tous d'avoir été aussi présents, de nous soutenir. Donc, c'était des moments qui étaient vraiment très agréables, très conviviales. Donc, j'espère qu'à chaque fois qu'on pourra faire des lives, qu'on se soit aussi intéressant. Donc, merci à tous et je vous fais tous de gros bisous. Encore merci beaucoup. كنقول الناس اللي كانوا معايا في اليوتيوب شكرا في اللايف ديال البارح، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. سهرنا معكم، دوزنا معكم واحد المده زوينه لا في القناه ديال يوهان لا في اللايف ديالي انا. صراحه ونستونا سير الله يسهل عليكم. وكاين بزاف الناس من بعد ما سديت اللايف توصلت بزاف ديال لي كومونتير، الناس كيكتبوا لي سي دوماج هاجار اون نيتي با افيك توا سور لو لايف سوا ديال يوهان سوا ديال هذا. سمحوا لي بزاف، كنغفلكم، سمحوا لي بزاف حيت كنخاف نعطيكم واحد سميتو. كنخاف نقول لكم انا غندير اللايف مع فلان فلاني ونكون عيانه وما نديرش معاه، فهمتيني، ونخلي بالوعد ديالي. داكشي علاش كنغفل في اللايف، سمحوا لي بزاف. غادي نبقى ديما ندير لكم لايف ان شاء الله في نهار السبت ان شاء الله. بغيت نقول للناس اللي عاد التحقوا بيا في القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. بغيت نوجه واحد التحيه كبيره لخالتي حبيبه العلوي. ما حالي، كنتمنى تكوني تشوفي هذا الفيديو. شكرا لك بزاف ومرحبا والف مرحبا. وبغيت نوجه التحيه لخالتي ماما اسماء توشيم، كنقول لك شكرا لك بزاف انت واسماء، مرحبا بكم والف مرحبا. الناس ديال توارقه اللي عاد التحقوا بيا بالقناه كنقول لكم بارك الله فيكم وهذا الشرف ليا، الله يحفظكم ليا. واحد التحيه قالت لي صاحبتي صيفطيها ليا، وعندي واحد الصديقه ديالي ساكنه في تركيا، كاين جوج صديقات ديالي ساكنين في تركيا، قالوا لي رجاء حنا ديما كندعموا، صيفطي ليا تحيه من عندك لتركيا. كنوجه لكم ديديكاس لصحاباتي كاملين، لا اللي في تركيا لا في السعوديه لا في الامارات، كلكم تنوجه لكم تحيه. وعاد غنجي الناس الجزائر كنقول لكم مرحبا عليكم، المغاربه ولاد بلادي مرحبا عليكم، التوانسه كنقول لكم مرحبا بكم. وغادي نبداو في صلب الموضوع. يوان ما فهم والو، ولكن كنت محتاجه ندير لكم ديديكاس، يعني شحال من واحد كيتسنى هذا لو ديديكاس هذا، وبروفيتيت هذا الفيديو باش نصيفطوا هذا ديديكاس واخا طولت عليكم لا فيديو. بالنسبه لا فيديو اليوم كاين بزاف ديال الناس كيسولي نفس السؤال، كيقول لي هاجر عافاك كاين بزاف ديال البنات اللي مزوجين قوار وباغيين يختنوا رجالاتهم. هاد الكلمه هذه كتضحك، باغيين يختنوا رجالاتهم وكيقولوا لي هاجر كيفاش طرا مع يوهان، كيفاش حس ابري لوبيراسيون. Je t'explique Yohan, il y en a beaucoup de gens qui sont abonnés avec moi, des filles qui sont mariées avec des Européens. Ils m'ont demandé par commentaire sur Instagram, soit à YouTube, ils ont me demandé de faire une vidéo de toi t'expliques comment ça se passe pendant l'opération et après l'opération pour la circoncision. Donc c'est ça la vidéo. D'accord. Ok. Parce que eux, ils vont encourager ces hommes pour qu'ils ont fait la circoncision. Voilà. Ouais, déjà par rapport à ce que tu viens de me dire, moi j'ai envie de leur dire, non, ne les forcez pas à le faire. Ouais. Ne les forcez pas à le faire. Non, c'est pas forcé, mais encourager. S'ils ne veulent pas le faire, qu'ils ne le fassent pas. Qu'ils ne le fassent pas. Faut pas les obliger à faire quelque chose, ça c'est clair et net, ça c'est pas bon, parce que plus vous allez les obliger, plus ils vont être réfractaires et plus ils vont être mal à l'aise. Voilà. Et plus ils vont être mal à l'aise, non, ça n'ira pas. Clairement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les obliger à le faire. Après, donc, pendant l'opération, donc après, si tu veux savoir comment ça se passe dans les grandes lignes sur ce qu'il faut faire avant les opérations, comment ça se passe, en fait, sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui est dédiée à ça. J'ai fait une vidéo complète par rapport à ça, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour.
غنخليه لكم في صندوق الوصف، غندير لهم تراديكسيون سيتوبلي. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا الديتاي ديال لوبيراسيون كومون سا سباس، غادي نخليوها لكم في صندوق الوصف. غنخلي لكم لا فيديو اللي ديجا داروا يوهان. بالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناش مع لاشين ديال يوهان، لاشين ديالو راه هي يوهان فلوغ. غادي نخلي لكم الفيديو ديال لا سيركونسيزيون. كنتمنى انكم تدخلوا تابوناو مع يوهان، لان غادي يبقى ندير معاه سوفون لي لايف افيك لو. Voilà. Donc après, c'est vrai que dans ma vidéo, il me semble pas que j'explique exactement. Si, c'est vrai que je rentre dans les détails sur comment ça se passe. Hein. Donc après, pour reprendre exactement comment ça se déroule, une fois que vous avez fait, donc en fait, il y a les premières visites à faire chez le médecin. Pour autoriser, pour faire la demande tout simplement de circoncision. Après, derrière, il faut passer par un anesthésiste. Après, il faut aller à l'hôpital, il faut faire des réservations au niveau des chambres, il faut faire des réservations, et il y a des documents, un tas de papiers à faire. Une fois que vous avez fait ça... il faut que tu mentionnes, il faut qu'il sache que c'est pas facile de trouver un médecin qui veut faire la circoncision juste pour entrer l'islam. C'est sûr. Il faut chercher, vous pouvez le trouver, mais c'est difficile. Ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo. Ouais. J'ai expliqué comment faire dans ma vidéo pour pouvoir trouver un médecin qui le fait. Je vais juste expliquer vite en arabe. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا سيركونسيزيون لجالاتهم، راه صعيب الحال باش ولا لولادهم صعيب الحال باش تلقاو هنا في اوروبا لي ميدسان اللي غادي يدير لكم الختانه غير على ود زعما كيسيون دو الاسلام. صعيب مي كاين، غادي تلقاوهم ان شاء الله غادي تلقاوهم، مي هما صعيب، خاصكم غير تقلبوا في لا ريجيون ديالكم وصافي. Donc voilà, après une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait votre réservation de chambre, vous allez être convoqué à l'hôpital à une heure bien précise. Donc il va falloir y aller avec tous les documents qu'il le faut. Une fois que vous arrivez à l'heure, donc le jour où vous allez subir l'opération, en fait vous allez tout simplement aller dans votre chambre, vous allez vous préparer à l'opération. Donc vous allez avoir, moi là où j'ai été, j'avais déjà un lit, donc c'est avec ce lit-là qu'on m'a emmené justement au bloc opératoire. Donc lorsque vous êtes préparé, que vous êtes allongé dans votre lit, on va vous emmener dans un premier temps, dans un endroit. C'est le bloc préopératoire en fait, où on va vous mettre la perfusion. La perfusion, vous savez, c'est la grande aiguille qu'on vous met dans la main, l'aiguille qu'on vous met dans la main, où on met en place justement, dans un premier temps, un médicament, justement pour commencer à ne plus avoir de douleur. Une fois que ça c'est fait, on va attendre votre tour, vous attendez, vous n'allez pas attendre longtemps, 5-10 minutes, et on va vous emmener sur le bloc opératoire. Dès que vous arrivez au bloc opératoire, donc on va vous installer sur le lit d'opération. Et là, il y a l'anesthésiste, la personne qui va mettre qui va faire la piqûre concernant l'antidouleur. Vous allez... Ça s'appelle comment, c'est... L'anesthésie. Non. Que vous avez fait sur le dos. Ah, sur le dos, c'est comme que j'ai fait moi pour l'accouchement césarienne. C'est une anesthésie rachidienne. Non, mais ça s'appelle comment le... Une anesthésie rachidienne. واحد الابره اللي كنديروها حنا قبل ما نولدوا اللي كدير في الظهر. Pour les naissances, ça s'appelle une péridurale. Péridurale, voilà. Mais ça, c'est que pour les naissances. C'est pas pour ça, on appelle ça une anesthésie rachidienne. Mais ça ressemble à ça. C'est quasiment la même chose. Voilà. C'est quasiment la même chose, mais sauf que c'est pas forcément piqué au même endroit et ça n'a pas non plus la même intensité d'anesthésie. Pour quelqu'un qui va accoucher, on appelle ça une péridurale parce que c'est petit à petit qu'on met en place justement l'anesthésie, parce qu'il faut quand même malgré tout que vous puissiez, pas pour toi parce que toi c'est malheureusement une césarienne, mais pour les personnes qui accouchent normalement, il faut quand même qu'ils puissent avoir l'utilisation de ses jambes parce qu'on va leur demander de pousser, justement pour aider à sortir le bébé. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à la même intensité. Moi, quand on m'a fait l'anesthésie, du ventre, du bas du ventre, enfin milieu du ventre jusqu'au pied, je ne pouvais plus rien faire. Je ne peux plus bouger et je ne sentais strictement rien. Et après l'opération, comment tu sens dès que tu es réveillé? Donc, dès que l'opération est terminée, lorsque l'opération est terminée, donc ce qui dure pas longtemps, ça dure 30 minutes maximum. La prédiction, سمحوا لي راه حيت كاينين الناس اللي بغاو يعرفوا. بالنسبه اللي هو في الوقيته اللي بغا يدير لوبيراسيون راه بنجوه، مي ما بنجوش كامل، بنجوه غير النص ديالو. فوالا. Après, une fois qu'on a terminé l'opération, on vous emmène au bloc, comment ça s'appelle? Au bloc de réveil.
Le bloc de réveil, en fait, vous allez rester. Bon, là, ça peut être très long par contre, suivant la dose d'anesthésie qu'on vous avait eue, ça peut être très très long. Vous allez rester dans un endroit spécialisé avec des infirmières qui vont être là en permanence euh, jusqu'à ce que vous commenciez. Enfin, moi, sachant que tout le bas était anesthésié, ils ont attendu que je puisse commencer à pouvoir bouger les jambes. Les jambes et les pieds. Une fois qu'on a commencé à bouger les jambes, ça veut dire tout simplement que l'anesthésie petit à petit ne fait plus effet. Donc là, c'est le moment où on va te ramener dans ta chambre. بالنسبه للناس اللي ما غادي يفهموش من بعد ما داروا ليه لوبيراسيون داو واحد لوندغوا سبيسي واحد البلاصه حتى يطير ليه البنج ويقدر يبدا يحرك رجليه ابري سا سي لو بيبي. Ouais, une fois qu'on arrive dans ta chambre, ils vont tout simplement attendre que tu puisses totalement bouger tes jambes. Une fois que tu peux bouger tes jambes, on va essayer, en fait, ils vont essayer à ce que tu te mettes debout pour que tu puisses réutiliser justement la force de tes jambes. Une fois que tu as pu être debout et qu'ils voient que tu es stable, là, à partir de là, tu peux bouger tout à fait normalement. من بعد ملي غادي يبدا يحرك رجليه غادي يحاولوا يوقفوه حتى يشوفوه بانه غيقدر يوقف بوحدو يقدر يتمشى بوحدو. Une fois que ça c'est fait, va falloir attendre le passage du médecin pour savoir si tu es autorisé à sortir ou non. Ils peuvent dire non, tu ne peux pas encore sortir, il va falloir que tu attendes encore un petit peu. Donc pour cela, en fait, il y a une chose qui va faire en sorte, surtout au niveau de la circoncision, pour savoir si tu es apte ou pas à sortir, c'est que quand tu seras réveillé, que tu pourras te mettre debout, ils vont t'apporter, donc moi c'était comme c'était le matin, ils m'ont apporté un petit déjeuner. Je sais plus, j'avais des yaourts, j'avais des madeleines, j'avais un café et surtout j'avais une carafe d'eau. Ouais. Oui, maman. بالنسبه من بعد ما كيقدر يوقف ويقدر يتمشى عاد كيجيبوا ليه الماكله سواء الصباح على حسب لوبيراسيون وقتاش عند السيد كيجيبوا ليه الاكل وكيجيبوا ليه الماء. علاش كيجيبوا ليه الماء؟ باش يبدا يشرب بزاف ويقدر يدير بيبي، حيت الا ما حاشاكم ما دارش بيبي ما غاديش يخرج من الكلينيك حتى يدير بيبي. فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ يعني بيبي ضروريه باش يشوفوا لوبيراسيون واش نجحت ولا ما نجحتش. اللي ما دارش بيبي ديك الساعه في لا سيركونسيزيون كتسمى لوبيراسيون ما نجحتش. فوالا. Et après, Johan, quand tu viens à la maison, qu'est-ce qu'il te conseille le médecin? D'acheter quoi, de faire quoi? Donc après, une fois qu'on arrive à la maison, donc les choses qu'on a achetées, c'est tout simplement de la vaseline. On a un petit peu de vaseline à acheter. Et ce qu'on appelle du daquin. C'est un produit qui est parfait pour pouvoir nettoyer et désinfecter. Donc tous les matins, tous les soirs, j'avais un peu de daquin mélangé dans de l'eau à mettre sur la partie de l'anesthésie, sur la partie de l'opération. Et dès que ça commence à être un peu sec, mettre un petit peu de vaseline, tout simplement. بغيت نقول لكم واحد الملاحظه بالنسبه لغير الدواء اللي خرج لنا الطبيب راه ما عاونوش بانه يبرد دغيا، ولكن هذاك الدواء الاحمر اللي كنا كنديروه في المغرب في البلاد غليزير سي با غليزير سابيل كومون لو que t'as conseillé Imen de le faire. اليوزين غليزين ويلي اليوزين. بالنسبه لليوزين هو الدواء الاحمر اللي عندنا في البلاد، هو اللي كان حنا تنستعملوه الطهاره ولا الختانه ديال الدراري الصغار، هو اللي نفع يوهان. اسكو فريمون اليوزين il t'aide pour que tu guéris vite ou pas? Je sais pas, moi j'en ai mis 2 fois. Ouais, quand même, hein. Ça a quand même un peu accéléré ça. Ouais. Ça a quand même un peu accéléré, mais de toute façon, dans tous les cas, après, c'est le temps qui va faire les choses parce que tous les fils, tous les points de suture que vous avez vus vont s'enlever tout seuls. Voilà, est-ce que tu peux... là aujourd'hui, ça va faire combien de temps que j'ai subi l'opération? De 27 le mois dernier, non? Ouais, si, c'est ça, c'était le 26. Donc ça va faire presque un mois déjà. Oui, ouais, un mois. Un peu moins d'un 24 mois. 24 jours comme ça. Et il me reste encore 2 fils. Mais c'est bien, comment tu sens, tu peux bouger correctement. Ah bah oui. Il a commencé le travail, بدأ الخدمة من بعد سيمانة أسبوع 10 jours. De quoi il y a? Pour que tu aies commencé après l'opération de travail. Même pas une semaine après. Une semaine بدأ الخدمة. الحمد لله كاينين الناس اللي كانوا خايفين على يوهان كانوا كيقولوا لي بواحد الطريقة اللي ماشي مشكل تقبلتها من عندكم واش بغيتي السيد علاش كتعذبوا في السيد علاش فوالا ها هو قدامكم سالم غانم الحمد لله ربي شاف من حاله الحمد لله عاونوه ها هو تبارك الله وصل على النبي شفنا يوهان بعين رحمه ها هو بخير على خير ها هو كيتمشى ها هو كيجلس من نهار السيمانه الثانيه واخا طرا له واحد واخا
تعذب في واحد الوقيته اللي عاود مشينا دينا مستعجلات. المهم ماشي مشكل، نغمضوا عينينا على داكشي اللي طرا ليه. من الحمد لله عندكم 26 جوغ الحمد لله، هو بخير على خير، يقدر يتمشى، يقدر يجلس، يقدر يجري، يقدر يدير يعيش حياته العاديه. فوالا. Dis quoi? J'ai dit que il y a des gens qui ont dit pourquoi tu as fait la circoncision à ton mari, il est un homme qui est grand, donc c'est pas la peine de faire la circoncision. C'est un choix. Oui, il peur sur ça, mais voilà, j'ai dit voilà, il a fait la circoncision pendant après 26 jours, il est bien, il peut même courir, il peut faire des activités normales, voilà. Je fais tout, quasiment tout normalement. Donc oui, donc après, maintenant à partir d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, une semaine après, j'ai pu remettre des vêtements tout à fait normalement, des jeans, des jeans, des sous-vêtements, ça pose pas de problème. Et puis maintenant, aujourd'hui, je fais tout à fait normalement. Alhamdulillah. المهم انا حيت طلبتوا مني هذا الفيديو داكشي علاش درتو لكم. غادي نخليكم باش نطول عليكم، لان ما كنبغيش نطول لكم الفيديو اكثر من 10 دقائق. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، كنقول لكم الله عليكم، وزيدوا بارطاجيو لختكم هاجر لاشين ديالها، لان قربت توصل ل 30,000 مشترك. واو، لا فامي ديالنا قربت تكبر. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ومازال زيدوا بارطاجيو. الى كل واحد شد لاشين ديالي وبارطاجاها ديال 5 الناس، راه كافيه باش القناه ديالي مازال تكبر. شكرا لكم بزاف، ومح عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وهني كنحنق عليكم. وي لايك. يلا نخليكم. الله يستر. Je te vois. يتفوا شافك بانك ما كديرش لايك. دير لايك. يلا نخليكم مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي. تشاو تشاو.